We know that the relationship between the bank and the customer can be broadly classified into two types. One is general relationship that we have already discussed, and the second one is the special relationship. What exactly this special relationship between the banker and the customer is? We know that there are a transactional as well as contractual relationship between the banker and the customer. These transactions happening between the banker and the customer gives rise to certain rights and obligations of the banker. These rights and obligations are taken as the special relationship between the banker and the customer. Means that when we speak about the special relationship, it is nothing but the obligations of a banker towards the customer and the rights of a banker towards the customer. First, let us discuss about obligations of a banker. There are a few obligations. To name them: obligation of a banker to maintain secrecy or confidentiality of customer's account. Let us discuss in detail later. And the second obligation is to honor checks drawn by the customer on their accounts and collect checks, bills on behalf of the customers. The third one, obligation to pay bills, etc. as per standing instructions of the customer. And next one is obligation to provide proper services. Fifth obligation is to act as per the directions given by the customer. If directions are not given to the banker, he has to act according to how he is expected to act. And next obligation is to submit periodical statements about the account to the customers. And lastly, keep the articles or items according to the instruction given by the customer. Now, let us discuss these obligations one by one. The first one is obligation to maintain secrecy. What is this secrecy? Secrecy is about the terms of the contract of the customer with the bank. Customer may have n number of transactions with the bank. He may have deposited the money, he might have taken the loan from the bank, or he must have kept some safe custody articles, or he is taking some other services of the banker like transfer of funds from one place to another place, and so on and so forth. So now, what is the secrecy? Now, whatever the transactions are happening between the banker and the customer, banker is not supposed to disclose. ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಸಿ. ಯಾಕೆ ಸೀಕ್ರೆಸಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ are disclosed, if it is disclosed to outsiders, it may affect or it may harm the reputation of the customer, and if that happens, bank may be held liable, because sometimes a customer who is a person, is a common man in the society, he may have some reputation in the society, but he may have some like loans taken from the bank. So probably that is known to the public may feel like that person is insolvent, as he is indebted, ಅವನು ತುಂಬ ಸಾಲಗಾರ, ಅವನ ಸಾಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವನಿಗೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವನು ತುಂಬ ಆಸೆ ಬುರ್ಕ ಹಣನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್, and banker cannot disclose it to anybody else. That is one of the obligations, and as per section 13 of the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1970, every corresponding new bank shall observe, in observe ಮಾಡಬೇಕು, except as otherwise required by law, the practices and usages customary among bankers, and in particular it should not divulge, means should not disclose any information relating to or to the affairs of its constituents. Here the constituents are customers, except in circumstances in which it is in accordance with law or practices and usages customary among bankers necessary for
corresponding new bank to divulge such information. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಾ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ disclose the confidentiality of the account of the customer. Okay, fine. Bankers, of course, they have to maintain the secrecy in case if the bankers fail, in case if they disclose, if they don't maintain the confidentiality, what happens? That failure to maintain the confidentiality of the customer's account leads to unauthorized disclosure of customer's account. In case if it happens, then if any risk, any harm is happening to the customer or customer's reputation, either financial reputation or social reputation, ಬ್ಯಾಂಕು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನೇ ನಷ್ಟ ಆದರೆ, ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. So we say that any unwarranted disclosure may lead to breach of trust and banker is liable to compensate the customer for the loss of money or reputation. Bank may also liable to the third party if it is wrongful disclosure harms the interest of the third party. ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಅವನು ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಾಸನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್, ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕರು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್, ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದಾ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ circumstances? See here, the banker is permitted to disclose an information under the following circumstances. The first one, under the compulsion of law. Under the compulsion of law, under banking practices, and for protecting the national interest, for protecting bankers' own interest, and under express or implied consent of the customer. These are the 5 circumstances. ಈ 5 ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್. The first one, the first circumstances under which banker can disclose the customer's accounts status or information. ಮೊದಲನೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾನೂನು ಕಂಪಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದರೆ, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೂ by virtue of their powers under the provisions of various act, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಇಫ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಫರ್ನಿಶ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸು ಅಥವಾ ಅವನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೇಳಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಆಸ್ ಸಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಸಚ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಆ ಥರದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾನೂನಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೈಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಸಚ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. Sometimes in any proceedings before the court of law, there are certain cases which goes to the court of law. Any of the parties may make an application to the court under the Bankers Book Evidence Act. ಕೆಲವು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಬುಕ್ಸು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಸ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಥ್ರೂ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಆಗ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ permitting him to inspect and take copies of entries in the bank's books for any of the purposes of such proceedings. ಆ ಥರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗೋ ಥರ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನೂನುಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1891, ಸೆಕ್ಷನ್ 94 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಕ್ಟ್ 1908. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕರು ಈಸ್ ಕಂಪೆಲ್ಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. And one more is that section 45 subsection B of Reserve Bank of India Act 1934, section 26 of Banking Regulation Act 1949, section 36 of Gift Tax Act 1958, section 131 and 133 of Income Tax Act 1961, section 29 of Industrial Development Bank of India Act 1964, section 12 of FEMA, that is Foreign Exchange Management Act 1999, section 12 of Prevention of Money Laundering Act 2002. These are a few acts or legislations which are compelling the banker to disclose the information of customers account. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ banker need not to maintain the secrecy. He has to disclose the information of customers account. And of course, at this circumstances, banks are required to furnish only the called information. ಯಾವ information ನ ಕೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫರ್ನಿಶ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ whenever they are sending the information. It should be an information, but it should not be signed by the banker. It must be given in a proper form. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That is regarding the first circumstances where banker need not to maintain the secrecy, or banker can disclose the information of the customer's account. That is one. The second one, when he can disclosure under banking practices. In order to ascertain financial position and the credit worthiness of a person, banks obtain information from other banks with which they are maintaining accounts. Say for example, Mr. A is presently the customer of SBM Bangalore Mysore Bank branch. Now the same X wants to borrow loan from Canara Bank of Bangalore, one of the branches of Bangalore. Now when he approaches Canara Bank of one of the branches of Bangalore, the Canara Bank asks Mr. X where else he has got the account and banking transactions. ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ SBM ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ SBM ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅವನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಲೆಂಡ್ ಮನಿ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್, ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಇದು ಅವನು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕು ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ between the banks or among the banks there is a practice that if a fellow banker asks for the information of the customer to find out the credit worthiness, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಆಗ ಫೆಲೋ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ given in the strict confidence and without responsibility on the part of the bank furnishing such information.
and it should be in a coded terms. ಅದನ್ನ coded terms ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, so that only a banker can understand, a fellow banker can understand, and the layman ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ information disclosed under the banking practices. Third one, for protecting national interest. This is very, very important, and many acts have also made it compulsory on the part of the banks to disclose the information of the customer's account in case if ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಟು ಅನ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸು, ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರೀಸು, ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಇಟ್ ಮೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Banker can disclose the state of affairs of the customer's account if it is contrary to the interest of the nation under the following circumstances. ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಕೌಂಟು ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ವೇರ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾವೀನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಲಾ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ಗೆ ಹಣನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆ ಥರದ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಥರದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಂಬರ್ 2, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಆರ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಟು ಅವರ್ಟ್ ಡೇಂಜರ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಕೌಂಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಹಣ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಡೇಂಜರ್, ಥ್ರೆಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಡೇಂಜರ್ ಆರ್ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಈ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ the information of the account to the concerned authorities of the government. Next is disclosure of the account of an enemy in time of war. Here the enemy means the citizen of other countries. Citizens of other countries cannot be enemies all the time. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಸಿಟಿಸನ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಸನ್ಸು ನಮಗೆ ಎನಿಮೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ ದೇಶದ ಸಿಟಿಸನ್ನು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಸಿಟಿಸನ್ನು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಜೊತೆಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ಎನ್ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರಿ, ದೆನ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟು ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಆ ಥರ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ವೇರ್ ಸೈಜಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್, unreasonably huge amounts are received to any account, then banker can suspect that this amount may not be a legal funds, may be for some illegal purposes. If he suspects that, he has to inform it to the government authorities. So these are the situations where the banker has to inform the information of the customer's account to the government authorities in order to protect the interest of the nation. And the next situation or next reason for protecting bankers' own interest
if the banker has to protect his own interest, there are certain situations where the account status of information of the customer's account may cause harm to the banker's business itself. In such cases, a banker is not compelled to maintain the secrecy of customer's account when his own interest is at stake. Under the following instances, the banker can disclose the secrecy of customer's account to safeguard his own interest. ಅವನ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಅದು? ವೆನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ರೀಪೇ ದ ಲೋನ್, ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ಗ್ಯಾರಂಟರ್. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಲನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ವೋ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಸ್ಟಮರು ಹಣನ ರೀಪೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಮೇತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಲನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹಾರ್ಮ್ ದ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಆದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಹಣನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅವನ ಹಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ನ ಹಾಳಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಹಣ ಅವ್ನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ವೆನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ರೀಪೇ ದ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ either to the guarantor or to the public sometimes. And when banks has to defend any of its previous actions like dishonor of check etc. ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ₹50,000 ಟು ವೈ. ವೈ ಚೆಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಚೆಕ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ₹50,000 ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ₹50,000 ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ತಡೆ ಹಿಡ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಫರ್ಫೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ವೈ. ವೈ ಈಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್. ಹಣ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಹಣನ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಲೋನ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ banker has to disclose the interest to protect his own interest. And the second one is the second obligation. The first obligation now we have finished, obligation to honor the check. So now we are going to the second obligation, obligation to provide proper accounts. So banker is obligated to provide the proper accounts of the customer. Let us see, banks are under duty bound to provide proper accounts to the customer of all the transactions done by him. Banker is required to submit a statement of accounts, maybe in the form of passbook or in the statement. It must contain, that format or the statement must contain all the debits and all the credits of the account. If the banker fails, then customer may not get the information about his own account. So at any time, whenever the customer requests or asks for the information, banker without fail must submit accounts, information about the accounts. Next, third obligation of the banker towards the customer is obligation to honor the checks. This is a very, very important obligation. In case if the banker fails in this regard, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಪರ್ಕಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅವನು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಹಾನರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಅವನು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀ ₹500, ₹1000 ಚೆಕ್ಕನ್ನು ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾನರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗಲೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. Now let us see what is this obligation to honor the checks. As banking means accepting of deposits withdrawable by check, draft or otherwise, the banker is duty bound to honor checks
issued by the customers on their accounts. We know that banker accepts the deposits repayable on demand. Demand ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಸ್ಟಮರು, either by issuing the check or draft or any other kinds of orders. Here, a customer of a bank whose check was wrongly dishonored ಅಂದ್ರೆ ಏನು, whenever customer demands for the repayment through the checks, ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅವನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಹಾನರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ, ಬೈ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿನೋ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರದ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಡಿಸಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಹಣ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಕಸ್ಟಮರು ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ Section 31 of Negotiable Instrument Act of 1881 specifies the liability of the drawee of a check. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿ ಆಫ್ ಎ ಚೆಕ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಯರ್ ಯಾರು, ಯಾರು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬರೀತಾನೋ ಅವನು ಡ್ರಾಯರು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅದು ಡ್ರಾಯಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಡ್ರಾಯಿ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಡ್ರಾಯರ್ ಈಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್ ಬರೀತಾನೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಬರೀತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿ ಆಫ್ ಎ ಚೆಕ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಆಸ್ ಪರ್ Section 31, the drawee of a check having sufficient funds of the drawer in his hands properly applicable to the payment of such check must to pay the check when duly required to do so. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಬ್ಯಾಂಕರು ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಫಂಡ್ಸು ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ವಿತೌಟ್ ಫೈಲ್ ಆ ಥರ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಹಾನರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆದರೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ, ಆಫ್ ಸಚ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ದ ಡ್ರಾಯರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಚ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಆ ಥರದ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕರು ತುಂಬಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು of course banker has to honor the checks written by the customer, but there are certain conditions. Customer has to fulfill the following conditions, ಅಥವಾ customer's account status must fulfill the following conditions. ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ, ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಬ್ಯಾಂಕರು ಹಾನರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆರ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಚೆಕ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ check must be properly drawn and is in order in all respects. ಅಂದರೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಒಂದು ಚೆಕ್ಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಬರೆದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕರು ಆ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಹಾನರ್ ದ ಚೆಕ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಚೆಕ್? ಏನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡೇಟೆಡ್. ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಮಂತ್ ಇರಬೇಕು, ಇಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡೇಟು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೇಟು ಮಂತ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಯರ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ, ಮಂತು ಇಯರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡೇಟ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಡೇಟು ಇಯರ್ ಹಾಕಿ ಮಂತ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ, ಯಾವುದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕರು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡಿಸಾನರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರನೇ ಅಮೌಂಟ್ಸನ್ನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮೌಂಟು ಫಿಗರ್ಸಲ್ಲಿ 1000 rupees ಅಂತ ಇದ್ದು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ 10,000 ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ವೈಸೆ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ದ ಚೆಕ್ ಶುಡ್ ನೈದರ್ ಸ್ಟೇಲ್ ನಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಮ್ಯೂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಿದು ಸ್ಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕು ಬರೋದಾದ್ಮೇಲೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1/1/2015 1ನೇ ತಾರೀಕು 1ನೇ ತಿಂಗಳು 2015 ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಚೆಕ್ಕು ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಫ್ ದ 3 months, ಆ 90 days ಮುಗಿದೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಚೆಕ್. ಸ್ಟೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ 3 months ಆಗೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಪೇ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್. ಅದೇ ಥರನೇ ಚೆಕ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟ್. ಏನಿದು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟು? ಸೇ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ 1/1/2015.
ಆದರೆ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ 2/1/2015 ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಡೇಟ್ yet to come, then banker can reject or dishonor that kind of check, stating that it is a post dated check. ಅದೇ ಥರನೇ ಚೆಕ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮ್ಯುಟಿಲೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್. ಮ್ಯುಟಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹರಿದೋಗಿರಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹರಿದೋಗಿರಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ವೆನ್ಎವರ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡ್ರಾಸ್ ಎ ಚೆಕ್, ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುಟ್ ಈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಮೊದಲು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ, ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ದಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾನರ್ ದ ಚೆಕ್. Now, the check must also be drawn on the branch where the account is maintained. That's what I said. If I have an account at SBM Kolar and I present a check in SBM Bangalore Mysore Bank branch, probably that branch will dishonor my check. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I am supposed to present my check where I hold the account. ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೌವೇಡೇಸ್ banks have adopted the technology, and there is something called as a core banking concept, so which is enabling the customers to present the checks in other banks also and encash it. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಚೆಕ್ ಹಾನರ್. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಗೈನ್ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, then it can honor the checks in the other branches also. But generally, the customer has to present the check for payment in the branch where he is holding the account. And the second requirement is that there is a sufficient balance in the account and the balance is properly applicable for payment of the check. There are 2 aspects in this point. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, whenever we present the check for payment, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ 50,000 rupees, ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 50,000 rupees ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ₹1 ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕು ಡಿಸಾನರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚೆಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 49,000 ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕರು ಡಿಸಾನರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ 49,000 ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ ಸಾಕು, ನಮಗೆ 50,000 ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹಾನರ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್. ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಾನರ್ ಫಾರ್ ದ complete amount of the check. If so much of amount is not there in the account, he will dishonor it. Number 1. Number 2, sometimes the amount is there in the account but still banker dishonors. Why? Probably that amount may be applicable for payment of other liabilities of the customer. ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, say Mr. X has an account in SBM Mysore Bank branch, SBM branch, wherein ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಅವನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಅವನ ಅಕೌಂಟಿಂದ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ಗೆ ಏರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವಾಗ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬರುತ್ತೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 50,000 rupees ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್. ಈಗ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಏನಾದರೂ ಕಸ್ಟಮರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ 80,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬರೆದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 lakh rupees ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಅಮೌಂಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ವೆನೆವರ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹಾನರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಚೆಕ್, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್. ಆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು. And the next requirement, the third requirement is that the check is presented for payment on a working day, very very important, and during the business hours of the branch. The bank may open from 9 to 10, sometimes even late in the evening the bank officials are working,
but that all that is not the banking business hours. Business hours may be between 10 to 4, 10 to 2, 10 to 5 depending on that particular bank's practice. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಚೆಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಅವರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಚೆಕ್, banker may not accept or may dishonor to honor the check. And there is something called as endorsement. What is this endorsement? If I have written check payable to Mr. X, ನಾನು X ಗೆ pay to Mr. X ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. I have given it to X. Let us assume X 10,000 ರೂಪಾಯಿನ Y ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ X ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವೈ ಕೊಡೋಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಚೆಕ್ಕನ್ನೇ ವೈಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ವೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಚೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ, ಹೇಗೆ ವೈ ಕೊಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್? ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ಯು ಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಚೆಕ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪೇ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಅಂತ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸು ವೈಗೆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌ? ಬೈ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಆದರೆ ಈ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ the banker can dishonor the check. ಹಾಗಾಗಿ whenever a customer is endorsing a check to somebody else, he must make a regular and proper endorsement. And the next point where banker can dishonor the check is the payment of the check is not countermanded by the drawer. There are certain situations where the drawer himself, ಯಾರು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಏನಿರಬಹುದು? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಗೆ ನಾನು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 10,000 ರೂಪಾಯಿದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ನನಗೆ ತಂದ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ತಂದ್ಕೊಡು ವಸ್ತುನ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀನು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗದೆ ಚೆಕ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಇವತ್ತೇ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತಂದ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪೇ ದಟ್ 10,000 rupees ಟು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. What should I do now? I can call my banker. ನಾನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಸೋ ಆನ್ ಸೋ, ಚೆಕ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಡೇಟು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Now what I am doing? This action is called as a countermanding of the check. If the drawer himself asks the banker to stop the payment on the check, that is called as a countermanding of the check. This may be done for various reasons. ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. There are many reasons the customer or the drawer of the check may himself ask the bank to stop the payment on the check. That is called as the countermanding. After the countermanding of the check, if the holder of the ಚೆಕ್ ಇವಾಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವೈ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು ಚೆಕ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಡಿಸಾನರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇನೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಅಕೇಶನ್ ವೇರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾನರ್ ದ ಚೆಕ್. ನೌ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸಾನರ್ ದ ಚೆಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡೆತ್. ಕೌಂಟರ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂದು, ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡೆತ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೋಡಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಆನ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡೆತ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಚೆಕ್, ಹೆನ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡಿಸಾನರ್ ದ ಚೆಕ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡೆತ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇ ಹಾನರ್. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ಈ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಸಾನರ್ ದ ಚೆಕ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೆತ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹಾನರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ತೀರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕೆಪಾಸಿಟಿ. Sometimes it so happens a customer draws the check
give it to somebody else, ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. In the due course, that particular customer becomes mentally disordered ಅಥವಾ incapacitated. ಅವನು ಲ್ಯೂನಾಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನು EDSE ಆಗ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ವೇರ್ he cannot honor the customer's checks. And very, very important is on service of a garnishee order. There is something called as a garnishee order which is issued by the court, and on the issue of on the receipt of the garnishee order, bankeru garnishee order na receive madida takshana checks anna dishonor madbekagutte. Now let us see what is exactly this garnishee order is. Okay. The obligation of the banker to honor his customer's check is extinguished, means stopped, on receipt of an order of the court known as garnishee order, which is issued under Order 21, Rule 46 of the Code of Civil Procedure 1908. What exactly the garnishee order is? It is the order obtained by a judgment creditor. We are getting different terms here. By a judgment creditor against the judgment debtor, and the third party is a garnishee. Now, as far as the banker and customer is concerned, who is the garnishee, who is the judgment debtor, and who is the judgment creditor? Now, when the order is served on a bank in respect of the money held in a customer's bank account, say for example X is the customer of SBM Kolar anta itkolona. Illi X is the customer. The bank, the third party ಅಂದ್ರೆ X ಯಾರೋ Y ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. Y X ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. Here Y is called as the third party who is the garnishee or is the judgment debtor. ಅವನು garnishee ಆಗ್ತಾನೆ, judgment creditor ಆಗ್ತಾನೆ. Y is the judgment creditor, X is the judgment debtor, and the banker is the garnishee. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, X Y ಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. Y goes to the court of law, tells the court that X has got money in the bank. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತೆ X ಏನು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಟಾರ್ ಅಂಡ್ X ಇಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಅಂದರೆ X ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇ X Y ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. Y ಹೇಳುತ್ತೆ, Y ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ X ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರೋ ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ Y ಈಸ್ ಯುವರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ Y, ಕೋರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದ garnishee, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೂ ವೈಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, X ಆ್ಯಂಡ್ Y ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ X ಮತ್ತು Y ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಟಾರ್ ಆಫ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗೆ ಕೋರ್ಟು ಆರ್ಡರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವನ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ garnishee order. So let us discuss garnishee order in detail in the next class. Thank you.